जेरेमिया पुस्तक 40 अध्याय। देशाधिपति गेदालिया जेरुसालेम तथा जुदा ठारू दास रूपे सिंकुली द्वारा आबद्ध होई बाबिलोन को निर्वासित हेबा पाई उद्दिष्ट व्यक्ति मानक मध्यरु जेरेमिया को प्रहरी दलर अधिपति नेबुसारदान रामारे मुक्त कले। से समय जेरेमिया प्रति प्रभु वचन कथित हैला। जेरेमिया को डाकी प्रहरी दलर अधिपति कहिले, प्रभु तुम ईश्वर एही स्थान विरुद्ध रे अनिष्ट घोषणा कले। ताहांकर सेही घोषणा मुताबक प्रभु ताहा घटाई अछंती। जेहेतु प्रभुंक विरुद्ध रे पाप करी तुम्हे माने ताहांक वचन रे अनुगत हेलो नाही, से हेतु तुम मानक प्रति यह घटिअछि। देख, तुम हस्त को आबद्ध करुथिबा सिंकुलीरु मु तुमको आज मुक्त करे। मो गहन रे बाबिलोन को आसीबा पाई तुमे जदि चाह तेबे आस, मु तुमको प्रतिपोषण करिबी। किंतु तुमे जदि मने करुथाओ जे मो गहन रे बाबिलोन को आसीबा अनुचित, तेबे आस नाही। देख, समस्त देश तुम सम्मुखरे अवस्थित। जेउठाकु जीवा उत्तम तथा यथार्थ बोली तमे विचार कर, सेही ठाकु जाओ। तुमे जदि एठारे बास करिवा पाई इच्छा करुथाओ, तेबे देशर नगरी गुड़िकर अधिपति रूपे बाबिलोन राजांक द्वारा नियुक्त साफानर जौत्र तथा आहिकामर पुत्र गेदालिया पाखकु जाई ता सहित सृजन मानक मध्यरे बास कर, किंबा जेउठाकु जीवा उचित मने कर नाही सेही ठाकु जाओ नाही। सुतरां जेरेमिया मिस्फारे आहिकामर पुत्र गेदालिया पाखकु जाई देशरे अवशिष्ट रहिथिबा सृजन मानक मध्यरे तांको गहनरे बास कले। जनपदरे अवस्थित सेनापति माने ओ सेमानको कर्तृत्वाधीन लोके शुणिबाकु पाइले जे आहिकामर पुत्र गेदालिया को देशर अधिपति रूपे बाबिलोन राजा नियुक्त प्रदान करिछंती ओ बाबिलोन को निर्वासित हेबा परिवर्ते देशवासी निर्धन पुरुष नारी तथा शिशु मानक दायित्व ता हस्तरे समर्पित होइछि। तहु नेथानियार पुत्र इस्माएल, कारियार पुत्र जोहानान, तानुहम पुत्र सेरेइया, नेथापातिय एफाईर संतान माने माकातिय, जेसानिया प्रभृति लोके सेमानक सहवर्ती लोकंक सहित मिस्फारे गेदालिया पाखकु गले। साफानर पौत्र तथा आहिकामर पुत्र गेदालिया शपथ करी सेमानकु ओ सेमानक सहवर्ती लोकंकु कहिले, काल्तिया मानक सेवा करिबा पाई भीत हुओ नाही। देशरे बास करी बाबिलोन राजांक सेवा कर, ताहेले तुम मानकर मंगल हेबो। आम निकट को आसुथिबा काल्तिय मानक सम्मुखरे तुम मानकर प्रतिनिधित्व करिबा पाई मु मिस्फारे बास करिबी। द्राक्षारस, ग्रीष्मकालीन फलमूल तथा तैल तुम पात्र सामग्री रे संग्रह करी तुम द्वारा अधिकृत नगरी मानकरे तुम्हें माने बास कर। मोआब, आमन, एदम प्रभृति देशवासी माने अन्यान्य देशवासी जिहुदी माने मध्य शुणिले जे बाबिलोन राजा देशरे केतेक लोकंकु छाड़ी देइछंती ओ साफानर पौत्र तथा आहिकामर पुत्र गेदालियाଙ୍କୁ सेनाधिपति रूपे नियुक्त करिछंती। सुतरां से समस्त देश को पलायन करिथिबा जिहुदी माने से स्थानरु जुदा को आसी मिस्फारे गेदालिया निकटरे एकत्रित हेले। सेमाने प्रचुर परिमाण द्राक्षारस और ग्रीष्मकालीन फलमूल संग्रह कले। गेदालियार निधन। से समय कारियार पुत्र जोहानान ओ जनपदवासी सेनापति माने मिस्फारे गेदालिया निकट को आसी तांकु कहिले,
ଆମନ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜା ବାଲିସ୍ ତୁମକୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ନେତାନିଆର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ତୁମକୁ ଜଣା? କିନ୍ତୁ ଆହିକାମର ପୁତ୍ର ଗେଦାଳିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ତହୁଁ ମିସ୍ପାରେ କାରେୟାର ପୁତ୍ର ଜହାନାନ ଗୋପନରେ ଗେଦାଳିଆଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିଲା, ନେତାନିଆର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ। କେହି କେବେ କିଛି ଜାଣିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଯିହୁଦୀମାନେ ଯେପରି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଯୁଦାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥିବା ଲୋକେ ସେପରି ବିନାଶ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବା କାହିଁକି ତୁମକୁ ନିଧନ କରିବ? କିନ୍ତୁ ଆହିକାମର ପୁତ୍ର ଗେଦାଳିଆ କାରେୟାର ପୁତ୍ର ଜହାନାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ପାର। ଇସ୍ମାଏଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛ। 41 ଅଧ୍ୟାୟ। ସପ୍ତମ ମାସରେ ନେତାନିଆର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ମିସ୍ପାରେ ଆହିକାମର ପୁତ୍ର ଗେଦାଳିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ନେତାନିଆ ରାଜକୀୟ ବଂଶଜ ଏଲିସାମାର ପୁତ୍ର ଓ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ମିସ୍ପାରେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ନେତାନିଆର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ଓ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ସେହି 10 ଜଣ ଲୋକ ଉଠି ବାବିଲୋନର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶାଧିପତି ରୂପେ ନିୟୋଜିତ ସାଫାନର ପୌତ୍ର ତଥା ଆହିକାମର ପୁତ୍ର ଗେଦାଲିଆଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗରେ ଆଘାତ କରି ନିଧନ କଲେ। ମିସ୍ପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗେଦାଳିଆ ସହିତ ଥିଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀୟ ଓ କାଲଦୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ମାଏଲ ବଧ କଲା। ଗେଦାଳିଆ ନିଧନ ହେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସେହି ଘଟଣା କାହାରି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଖେମ, ସିଲା ଓ ସାମାରିଆକୁ ମୁଖ କ୍ଷୌର ହୋଇଥିବା ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ତଥା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ 80 ଜଣ ଲୋକ ଦେବାଳୟରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ତଥା ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନେତାନିଆର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ବିଳାପ କରି ବାହାରି ଆସିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆହିକାମର ପୁତ୍ର ଗେଦାଳିଆ ନିକଟକୁ ଆସ। ସେମାନେ ନଗରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ନେତାନିଆର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ଓ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରି ଏକ କୂପରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ଲୋକ ଇସ୍ମାଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ଷେତରେ ଗହମ, ଯବ, ତୈଳ ତଥା ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଅଛୁ। ସୁତରାଂ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବଧ କଲା ନାହିଁ। ନିହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଇସ୍ମାଏଲ ଯେଉଁଠାରେ ନିକ୍ଷେପ କଲା ସେହି କୂପ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାସଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜା ଆହାଜ ଖୋଳିଥିବା ଏକ ବିରାଟ କୂପ ଥିଲା। ନେତାନିଆର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ତାହା ମୃତ ଶରୀରରେ ଭରିଦେଲା। ଏହାପରେ ଯେଉଁମାନେ ମିସ୍ପାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେହି ରାଜକନ୍ୟାଗଣ ଓ ପ୍ରହରୀ ଦଳର ଅଧିପତି ନେବୁସାରଦାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହିକାମର ପୁତ୍ର ଗେଦାଳିଆ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇସ୍ମାଏଲ ବନ୍ଦୀ କରି ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ନେତାନିଆର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାରେୟାର ପୁତ୍ର ଜହାନାନ ଓ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ସେନାପତିମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତହୁଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ନେତାନିଆର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଗିବେୟାନର ବିଶାଳ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କାରେୟାର ପୁତ୍ର ଜହାନାନ ଓ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଇସ୍ମାଏଲ ଅନୁଗାମୀମାନେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ମାଏଲ ବନ୍ଦୀ କରି ମିସ୍ପାରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି
କାରିୟାର ପୁତ୍ର ଜହନାନ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ନେତାନିଆର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ 8 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଜହନାନ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଆମୋନିୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଗେଦାଲିଆଙ୍କୁ ନିଧନ କଲା ପରେ ଇସ୍ମାଏଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ପାଠାରୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଥିଲା ସେହି ସୈନିକ ଗଣ, ନାରୀ ତଥା ଶିଶୁଗଣ ଓ କଞ୍ଚୁକୀମାନଙ୍କୁ କାରିୟାର ପୁତ୍ର ଜହନାନ ଓ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ସେନାପତିମାନେ ଗିବିଆନରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ବେଥଲେହେମ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଗେରୁଥ କିମହାମକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। ଇଜିପ୍ଟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ବାବିଲୋନର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେନାଧିପତି ରୂପେ ନିୟୋଜିତ ଆହିକାମର ପୁତ୍ର ଗେଦାଲିଆଙ୍କୁ ନେତାନିଆର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଏଲ ବଧ କରିଥିଲା, ସେହେତୁ ସେମାନେ କାଲଦୀୟମାନଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ। 42 ଅଧ୍ୟାୟ ଇଜିପ୍ଟକୁ ପଳାୟନ। ସେ ସମୟରେ ସେନାପତିମାନେ କାରିୟାର ପୁତ୍ର ଜହନାନ, ହେସେଇୟାର ପୁତ୍ର ଆସାରିୟା ଓ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଜନତା ପ୍ରବକ୍ତା ଜିରିମିୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ଶୁଣ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତୁମେ ଜାଣୁଅଛ ଯେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଯାତ୍ରା ପଥକୁ ଓ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଅନୁନୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। କିଛି ହିଁ ମୁଁ ଲୁଚାଇ ରଖିବି ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ଜରିଆରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ସକଳ ବଚନ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ ନ କରୁ ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନକୁ ଆମେ ତୁମକୁ ପଠାଉଅଛୁ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଦେଶ ଉତ୍ତମ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଅନୁଗତ ହୋଇ ଯେପରି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାର ଅନୁସରଣ କରିବୁ। 10 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ଜେରେମିୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ବଚନ କଥିତ ହେଲା। ତେବେ ସେ କାରିୟାର ପୁତ୍ର ଜହନାନ, ତାହାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ସେନାଧିପତିଗଣ ଓ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିବେଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ପଠାଇଲ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏହି ଦେଶରେ ବାସ କରିବ ତେବେ ତୁମକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ରୋପଣ କରିବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟାଇଲି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଅନୁତାପ କରେ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ସେହି ବାବିଲୋନର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରି ତୁମକୁ ତା ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। ସେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଦେଶରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନର ଅନୁଗତ ନ ହୋଇ ତୁମେମାନେ ଯଦି କୁହ, ଆମେ ଏହି ଦେଶରେ ବାସ କରିବୁ ନାହିଁ, ଇଜିପ୍ଟକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆମେ ସେଠାରେ ବାସ କରିବୁ, ଆମେ ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରଣଭେରୀ ବାଦନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ ଓ ଅନାହାରରେ ରହିବୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଯୁଦାର ହେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣ।
इस्राएल ईश्वर सेनाधीश प्रभु कहती, इजिप्ट को प्रस्थान करी सेठारे बसती स्थापन करने तुम्हें माने जदि स्थिर मना हुओ, तेबे तुम्हें जहाँ को भय कर सेही खड्ग सेठारे तुम उपरे पड़िबो। जहाँ तुमको भय विहल करे सेही दुर्भिक्ष सेठाको तुमर पश्चातपन करिबो ओ तुम्हें माने सेठारे मृत्यु मुखरे पड़िबो। इजिप्ट को यात्रा करी सेठारे बसती स्थापन करने पाई जो माने स्थिर मना से समस्त खड्ग दुर्भिक्ष तथा महामारी रे मृत्युवरण करिवे। जो अनिष्ट मु घटाइबी सेथिरु केही रक्षा पाइब नाही, केही अवशिष्ट रहिबो नाही। इस्राएल ईश्वर सेनाधीश प्रभु कहती, जेरुसालेम बासी उपरे जेपरी मोर क्रोध तथा कोप मु ढाली देली सेहीपरि इजिप्ट को प्रस्थान करुथिबा तुमମାନଙ୍କ उपरे मध्य मु ताहा वर्षण करिबी। तुम्हें माने अभिशाप आतंक निंदा तथा उपहासर पात्र हेबो। एही स्थानर दर्शन तुम्हें आउ केबे हे लाभ करिबो नाही। जुदार हे अवशिष्टांश प्रभु तुमको आदेश दियंती, तुम्हें माने इजिप्ट को यात्रा करिबो नाही। निश्चित भावे जानो जे मु आज तुमको एक चेतावनी देई अछि। प्रभु आम ईश्वर सन्निधान रे आम निमंते प्रार्थना कर। प्रभु आम ईश्वर जो आदेश देबे ताहा आमको जणाओ, आमे ताहार अनुगत हेबु बोली कही तुम्हें माने मते जेतेबेले प्रभु तुम ईश्वर सन्निधान को पठाइल सेतेबेले स्वजीवन विनाश पाई तुम्हें माने निज निज को प्रवंचित करिअछ। मु आज तुम मानकु समस्त कार्य जनाई देइअछि। तुम मानकु जनाइबा पाई मते पठाइथिबा प्रभु तुम ईश्वरंकर कौनसी वाक्यर तुम्हें माने आज्ञा होई नाहो। सुतरां सुनिश्चित भावे जानी रख जे जेउठाकु जाई बसती स्थापन करिबा पाई तुम्हें माने इच्छा करूअछ सेही देश रे तुम्हें माने खड्ग दुर्भिक्ष तथा महामारी मृत्युवरण करिब। 43 अध्याय। जो समस्त वचन सेमानकु जणाइबा पाई प्रभु सेमानक ईश्वर तांकु सेमानक निकट को पठाइले ताहा जेरेमिया सेमानकु जणाइले। से समय रे होसाइयार पुत्र आसारिया, केरियार पुत्र जहानान और अन्य समस्त अहंकारी लोके जेरेमिया को कहले, तुमे एक मिथ्या कथा कहिअछ, जाई इजिप्टे अवस्थान कर नाही बोली कहिबा पाई प्रभु आम ईश्वर तुमको पठाई नाहंती। किंतु कालदीय मानक हस्तरे समर्पित होई आमे जेपरि निहित होउ किंबा बाबिलोन को निर्वासित होउ सेथि सकाशे नेरियार पुत्र बारुक तुमको पठाई अछि। तहु केरियार पुत्र जोहानान तार सहवर्ती सेनापति माने वो अन्य समस्त जनता जुदारे बास करबा पई प्रभुଙ୍କ द्वारा प्रदत्त आज्ञार अनुगत हेले नाही, बरं पुरुष नारी शिशु राजकन्या ओ अन्य समस्त जनता इत्यादि जो मानकु प्रहरी दलर अधिपति नेबुसारदान साफानर पौत्र तथा আহিकामर पुत्र गेदालिया हस्तरे समर्पित करिथिला ओ अन्य राज्य गुड़िक पलायन कला परे जुदारे बास करबा पई जो माने फेरी आसीथिले जुदार सही अवशिष्ट समस्त जनता को कारियार पुत्र जहानान ओ सेनापति माने सेमानक संगरे नहीं इजिप्ट को प्रस्थान कले। प्रवक्ता जेरेमिया ओ बारुखଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ संगरे नहीं गले। प्रभुଙ୍କ वचनर अनुगत न होई इजिप्ट को आसी सेमाने ताहाफानेसरे पहुँचिले। ताहाफानेसरे थिबा बेले प्रभु जेरेमिया को कहिले, केतेक विराट पत्थर नहीं जुदार लोकमानक दृष्टि रे ताहाफानेसरे फारोरे प्रसादर द्वार सम्मुखस्थ
ରାସ୍ତାର ପଙ୍କ ତଳେ ତୁମେ ଲୁଚାଇ ରଖ। ତତ୍ପରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିବ, ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଲୋକ ପଠାଇ ବାବିଲୋନର ରାଜା ମୋର ଦାସ ନେବୁଖାଦ୍‌ନେସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିବି। ଯେଉଁ ପଥର ସବୁ ମୁଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲି, ତାହା ଉପରେ ସେ ତା'ର ସିଂହାସନ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବ ଓ ତାହା ଉପରେ ସେ ତା'ର ରାଜକୀୟ ବିତାନ ବିସ୍ତାର କରିବ। ସେ ଆସି ଇଜିପ୍ଟକୁ ପରାସ୍ତ କରାଇବ। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାମାରୀ, ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଓ ଖଡ଼୍ଗ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗ କବଳରେ ସେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଇଜିପ୍ଟର ଦେବମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସକଳକୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇବ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ ଓ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଘେନିଯିବ। ମେଷପାଳକ ଯେପରି ତା'ର ପୋଷାକରୁ କୀଟ ସବୁକୁ ନିର୍ମଳ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଇଜିପ୍ଟକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ସେ ନିର୍ମଳ କରିଦେବ। ତତ୍ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ। ଇଜିପ୍ଟର ଦେଶର ହେଲିଆପୋଲିସର ସ୍ତମ୍ଭ ସକଳ ସେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବ ଓ ଇଜିପ୍ଟର ଦେବମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସକଳକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ।